Hello everyone. In previous class, We have discussed about finding the solution for linear differential equation. In this, suppose a differential equation which is not in the form of linear directly, but we can reduce to the linear form by taking x as independent variables sometimes. Let us see that in today's class. Let's go for one example. You can see here x plus 2y cube into dy by dx equal to y is there. Here x plus 2y cube equal to y into, if you take dy by dx to this side, this will be dx by dy. Again, y into dx by dy minus x will be equal to 2y cube. Just rearranging the terms. So dividing the throughout by y, we get dx by dy minus x in x by y equal to 2y cube by y, which is y square, which is in the form dx by dy minus x by y equal to 2y square cube, while you divide it throughout by y. But you can see here this is in the form dx by dy minus p into x equal to q, where p and q both are the functions of y. We have studied the standard form that dx by dy plus p into y equal to q, where p and q both are the functions of x only. But here what we have obtained is, in the place of x we have obtained a y, in the place of y we have obtained x. So dx by dy it came, not dy by dx. If it is dy by dx, then the term multiplied with p was y. But here we have dx by dy plus p into x is there. Okay, again in the first direct form we have p and q both are the functions of, there was x y, but here again p and q both are the functions of y we have here. In the previous case we have x, p and q both are the functions of x, but here p and q are the functions of y. So totally the terms are exchanged. In the place of x we have obtained a y, in the place of y we have obtained x. Therefore integrating factor will be e raised to integration of p, not dx, it will be dy. Okay, e raised to integration of, here we have the value of p as minus 1 by y dy. So e raised to minus of 1 by y in integration log y. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಂತು, ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ as 1 by y. ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲ್ವಾ, ಫಾರ್ dy by dx this much and for dx by dy this much, like that I had given. No problem, I am using that formula, x into integrating factor equal to integration of q into integrating factor here with respect to y plus integrating factor c. Okay, so I'm substituting the integrating factor, the value 1 by y to the equation. So x by y here 2 times integration of y can be cancelled here, we left with only 1 y dy with respect to c. Integration of y is y square by 2, 2 can be cancelled, left with x by y equal to y square plus c. Simple example. Okay, like this we can solve one more problem. dy by dx equal to this much, so dx by dy equal to reciprocal of that, that is x plus y plus 1. So dx by dy minus x equal to y plus 1 it came. Therefore the value of p is minus 1, value of q is y plus 1. Integrating factor we have found out. So substituting the integrating factors in the general equation formula, which is x into integrating factor equal to integration of q into integrating factor with respect to y plus c. So here integrating factor we have obtained is e raised to minus
y, x into e raised to minus y equal to integration of, here y plus 1 is there, so I am splitting y into e raised to minus y dy as one term and 1 into e raised to minus y dy as other term. This is integration of y into e raised to minus y dy, so which can be written as y into this e raised to minus y can be written as d by dy of e raised to minus y. Minus is there, so minus 1 we need to take with respect to y, minus integration of e raised to minus y is minus e raised to minus y plus c. Now solving this, we have y into integration of this term, here minus is there, I am taking outside, minus integration of differentiate term this and derivative of y, right, that is according to the formula. Okay, ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ this term into derivative of this. Okay, first term. So formulas ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು minus y into integration of derivative of the term is a term itself minus integration of derivative of this is integration of the function e raised to minus y minus e raised to minus y is there plus c as it is. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ 10 ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ್ಯಸ್ ವೈ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ದ ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ we'll go for one example. Secant square y into dy by dx plus x into tan y equal to x cube ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೇ ಟರ್ಮೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಅಂತಂದರೆ ವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವೈ ಬದಲಿಗೆ ವಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬದಲಿಗೆ ವೈ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Therefore, the general solution is given by v into integrating factor equal to integration of q into integrating factor with respect to x plus c ಆಯಿತು. integrating factor ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡೋಣ. e raised to integration of p dx. ಸೊ e raised to integration of the value of p ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ x
ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ x² ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ x³. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ x³ ಇಸ್ ದರ್. x³ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇ ರೇಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x³ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯಿತು ಇದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು x³ x² ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇ ರೇಸ್ ಟು x² dx ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡೋದು. x² ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ d/dx ಆಫ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟರ್ಮೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು x² ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x² ಈಸ್ 1/2 ಇಂಟು 2x. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಉಳಿಯೋದು ಇಷ್ಟೇ. 2x ಇರೋದಕ್ಕೆ x ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು x² ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. 1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಉಳಿತು ಇಂಟು 2x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪುನಃ ಇದು 2 ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x² ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಲ್ವ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ವಿ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿಗೆ ನಾವು tan y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Okay, let us continue in the next class.